Hello students, so today we will see about the study phase, that is module 3 study phase. Okay. Okay, study phase. So study phase is the life. We have 4 phases in life cycle, that is study phase, design phase, development phase and operational phase. We have 4 phases in SDLC, system development life cycle contains 4 phases: study phase, design phase, development phase and operation phase. So life cycle phase in which a problem is defined and a system is recommended as a solution. So study phase is the first phase and the most important phase is the study phase. Study phase അകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഫേസും കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. So study phase is a very important phase. It is a first phase, it is a basic phase and all other phases are dependent on this study phase. So the life cycle phase in which a problem is defined. എന്താണോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, എന്തിനാണോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ആ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് സ്റ്റഡി ഫേസ് ഉള്ളത്. And these are the study phase These are the study phase activities. Study phase activities contains user need, then initial investigation, user review, system performance definition, feasibility analysis, study phase report generation and study phase review. Okay. For example, take a small example of a medical store. A medical store he needs to computerize the system. A medical store system needs to computerize the system. User medical store shop in the owner, medical shop owner is the user. So the user will approach the company with an information service request. This is my shop. To increase my productivity, I need to computerize my system. The user will give an information service request to the company. Okay. Now, information service request only user no kodukam. അല്ലെങ്കിൽ the company can come and fill the information service request. അതിപ്പോൾ depending on the ആ ഒരു ഷോപ്പ് ഓണറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പോലെയാണ്. If he knows all the details അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ he can fill up the information service request. അല്ലെങ്കിൽ the company can help the shop owner to create the information service request. എന്തായാലും യൂസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ISR എന്നുള്ള സാധനം. Okay, and after the reception of this ISR, the development company has to do the initial investigation. ഈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദി ഒരു സ്റ്റഡി ഫേസിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ for defining the problem and for identifying a solution, the
facts of that problem has to be studied, and that fact finding and the fact analysis is done in the initial investigation state. Okay, അത് കഴിഞ്ഞ് യൂസർ റിവ്യൂ. അപ്പോൾ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഫാക്ട് അനാലിസിസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ ദീസ് the company will create a document and will give back it to the user stating that these were the requirements you have asked. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റാണ് യൂസർ റിവ്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ്. സോ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റീവ്, ആ പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, user review. User review means user is again perusing or he is again reading or understanding the requirements that he has given and which is understood by the company. അയാൾ പറഞ്ഞ ആ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കമ്പനി മനസ്സിലാക്കിയത് കമ്പനി എഴുതും. അതാണെന്ത് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്റ്റീവ് ഇസ് ദി ഡോക്യുമെന്റ് from the company to the user for review, and this is reviewed by the user, and if it is okay proceed ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ട് അനാലിസിസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് വഴി or by using fact finding methods the company has found what is the requirements of the user, and the company has given the document called project directive to the user and it is approved. The company will move forward to the creation of the system performance definition. What is the or what will be the system doing? എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ചെയ്യുക? ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ they will be dealing with all this, അല്ലേ? അതായത് സ്റ്റോക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ബില്ലിംഗ്, റീഓർഡർ, എവറിഥിങ് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം എന്തെല്ലാം കിട്ടും, ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് വിറ്റുപോയി, എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്, ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് കളക്ടഡ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി റീഓർഡർ ലെവൽ, വാട്ട് ആർ ദി ഓർ വിച്ച് ആർ ദി മെഡിസിൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ബി റീഓർഡേഡ്, അതെല്ലാം കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ദ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഡിഫൈൻ ദി performance of the different modules, different outputs, different input, etc. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത്. സോ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമോ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബി കൺസിഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റിയാണ്. അതായത് ഇഫ് ഐ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ദി സിസ്റ്റം, do I will be able to use the system for daily purposes, operational feasibility ആണ്. പിന്നെ ഉള്ള എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഐ ആം സ്പെൻഡിങ് സം മണി ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു അഫോർഡ് ദിസ് ഇൻ മൈ ബിസിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഈ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമോ, എനിക്ക് അതിനുള്ള ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുമോ, എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി. അതായത് എക്കണോമിക്കലി ഞാൻ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് എനിക്ക് മുതലുണ്ടാവുമെന്നാണ് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി. ദെൻ വി ഹാവ് വൺ മോർ ഫീസിബിലിറ്റി കോൾഡ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി. ടെക്നിക്കൽ മീൻസ് ഞാനിപ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, പക്ഷേ ഈസ് മൈ സിസ്റ്റം ഓർ ദി കറണ്ട് ഇൻവെൻഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ദിസ് മച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരാളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് എന്ന് പറയാം, ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് അല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ടോൾ പ്ലാസകളിൽ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി കൊടുത്ത് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ്, ഇൻ സം കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സം പ്ലേസസ് വി ഹാവ് സിസ്റ്റംസ് വിച്ച് നീഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, അല്ലേ? കാർ നിർത്തുന്ന ആവശ്യം വരില്ല, ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, വരുന്ന കിലോമീറ്റർ 110 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു 30-40 കിലോമീറ്റർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഡിങ് നടക്കുന്ന സിസ്റ്റംസാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡു വി ഹാവ് ആൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻസ് ദിസ് ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഇൻ ദിസ് മച്ച് സ്പീഡ്? അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഐ വിൽ ബി പ്ലാനിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, അതായത് ഫാസ്റ്റ് ടാഗുള്ള വണ്ടികൾക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഹമ്പില്ലാത്തൊരു
ഒരു ഓർഡർ. അതായത് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ബിയോണ്ട് എ ലിമിറ്റ്. ഇപ്പോൾ 110 രൂപ വണ്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറയാം. അല്ലാതെ നിർത്തി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ശരിക്കും വി ഹാവ് ദി ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡു വി ഹാവ് എൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻസ് അറ്റ് ദിസ് ഹൈ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡു വി ഹാവ് എ ടെക്നിക്കൽ സിസ്റ്റം, ടെക്നിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി, ഓർ ഡു വി ഹാവ് എൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വർക്ക്സ് ഫോർ മൈ സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഡു ദി കറണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് മൈ സിസ്റ്റം. അതാണ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി. സോ വി ഹാവ് 3 types ഓഫ് ഫീസിബിലിറ്റീസ്. വീണ്ടും വരും. വൺ ഈസ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫീസിബിലിറ്റി, ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി. ആഫ്റ്റർ ദി ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫീസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിനകത്ത് സ്റ്റഡി ഫേസ് റിപ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ സ്റ്റഡി ഫേസ് ഇസ് റിവ്യൂഡ്. ഏതെങ്കിലും പോയിന്റുകൾ വിട്ടുപോയെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങ് റിവ്യൂ ചെയ്യും. So these are the 7 activities which are considered in the study phase. Okay. And coming to the first phase, that is user need identification. System analyst identifies a need for a new or improved system. Okay. System analyst identifies a need for a new or improved system. അതായത് പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കും. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അത് യൂസർ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. നോർമൽ കേസിനകത്ത് യൂസർ എന്തായിരിക്കും, യൂസറിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. യൂസർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂസർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡ്സ്. അപ്പോൾ യൂസർ നീഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ISR should identify as many of output destinations and input sources. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് വേണം. എന്തെല്ലാം ഇൻപുട്ടുകൾ വേണം, എന്തെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് വേണം, എന്തെല്ലാം കപ്പാസിറ്റീസ് വേണം, എന്തെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻസ് വേണം, എവറിഥിങ് ഹാസ് ടു ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനകത്ത്, ഇൻ ദിസ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഓൺലൈൻ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഓൺലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൺലൈനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിക്കണം, ഓൺലൈനകത്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യം വേണം, ഓൺലൈനകത്ത് അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അവസരം വേണം. ദെൻ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ വരണം. ദേ ഷുഡ് ബി കോൺഫിഗർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ ദി ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം, വാട്ട് എവർ സിസ്റ്റം വി ആർ യൂസിങ്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ എവറി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡി. വാട്ട് ഓൾ ഇൻപുട്സ്, വാട്ട് ഓൾ ഔട്ട്പുട്ട്സ്, വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മീനിങ് ഫുൾ ISR. ഒന്നുകിൽ യൂസർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഹാസ് ടു, ഓർ ദി സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ISR വിത്ത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. യൂസറായിട്ട് എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഹി ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 2 types ഓഫ് ISR നൗ. ക്യാൻ ഡു. ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് എന്താണ് വെരി ക്ലിയർ ഡ്യൂ ടു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ സെയിം ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദ ക്യാൻ ടേക്ക് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ സിസ്റ്റം. വേറെ ഒന്നും വരാം, ലിമിറ്റഡ് ISR. അപ്പോൾ എന്താണത്, അതായത് കമ്പനി ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ഹൗ വെദർ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. ആ സമയത്ത് ദേ ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, മോഡിഫൈഡ് ISR, യൂസർ റിവ്യൂ ആൻഡ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ നോർമൽ കേസിനകത്ത് എന്താണ്, എപ്പോഴും പുതിയ സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ISRs because they need more study about it. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണം, ISR വീണ്ടും ആവശ്യം പോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം, അത് യൂസറിനെ കാണിക്കണം. യൂസറിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ദേ നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി പ്രോജക്ട് ഡയറക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. So in the case of limited ISR, they need to create
they need to do more work of investigation, they need to refine the ISRs, it should be given to the user, and after that they can give the project directive. Okay. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കും, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ കൊടുക്കും. അതായത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിത്ത് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ, എങ്കിൽ മാത്രമാണ് യൂസർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര പൈസയ്ക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ? In the case of limited ISR, the company has to do analysis, do fact analysis, to do fact finding. So they are doing background analysis. അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ they can study about what operations are done in stock market. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിഷൻ സിസ്റ്റം, the company can refer different types of admission systems. പല കോളേജുകളുണ്ടാവും, അതിനകത്ത് they can peruse they can go through the different similar activities. അതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനാലിസിസ്. they can study more about the operations. ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ they can study more about what is stock, what is stock selling, what is trading, what is the commission, what is etc. They can study more about the stock market operations. അപ്പോൾ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനാലിസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബിഫോർ ഡൂയിങ് എനി മോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം. ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിനകത്ത് ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഡു അനാലിസിസ്. എന്താണ്, അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ്. അതായത് പല കമ്പനീസിനകത്തുനിന്ന് വാങ്ങണ്ടാവും, പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിനകത്തുനിന്ന് they will be getting medicines from different companies, and their supply will be different. Their their order taking will be on different days. Okay, some equipments will be delivered same company, some equipments will be delivered on Monday, some on Friday. Okay, പല കമ്പനീസും പല സമയത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കമ്പനീസിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന എവിടെയാണ്, ഡ്യൂറിങ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനാലിസിസ്. പല കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, ഈ പല കമ്പനീസ് പല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും പല സമയത്ത് കൊണ്ടുവരും. ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കമ്പനിയുടെ റീ ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് റൂട്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല, ദേ നീഡ് ടു ഗോ ടു ഡയറക്ട്ലി. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടാവില്ല, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസിന് അത് ഡാമേജ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംടൈംസ് there won't be any spot delivery. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ദി കമ്പനി ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, പിന്നുള്ളത് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ആണ്. അത് they need to identify the facts that happens on that spot. ആ പർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് എന്നുള്ളത്. അതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ ഓൺ സൈറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂസറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ആണ്. ദെൻ ഹി നീഡ് ടു ഡു ഫാക്ട് അനാലിസിസ്. ഈ പഠിച്ച ഫാക്ടിനകത്തുനിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണെങ്കിൽ ആ ആൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇത്രയും ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം, അതാണ് ഫാക്ട് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹി വിൽ ബി യൂസ് ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഹി നീഡ്സ് ടു മേക്ക് ദ ടീം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹി നീഡ് ടു ഡു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ്. So during background analysis, വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, becomes familiar with the organization environment, understands current system working and expectation about new system, obtain or prepare organization chart. നേരത്തെ പഠിച്ചു, അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. പ്രിപ്പയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ്, ഓരോ ലെവലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസും പഠിക്കുക. ദെൻ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ടെക്നിക്സ്, ഫാക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് അതൊക്കെയാണ്. അനലിസ്റ്റ് കളക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം പേഴ്സണൽ. അവിടുന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വഴിയും അതുപോലെ
ഫ്രം ദി പേഴ്സണൽ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ വിൽ ബി കളക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി ക്യാൻ യൂസ് ഫോംസ്. ആദ്യം പഠിച്ചു, അത് പഠിച്ച കുറച്ച് ടൂൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കാം, റിപ്പോർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം, റെക്കോർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, മാനുവൽസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ദെൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ്. ഫോൺ ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താം, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ഹി ക്യാൻ ഡു മോർ റിസർച്ച് ഓൾസോ ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് ഹിസ് ഓൺ project. Then fact analysis. What is fact analysis? So data element analysis to understand all the meanings of the data names and codes appear in all documents. അതായത് ചിലപ്പോൾ യൂസർ വരുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് വല്ല കോഡുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഹി വിൽ ബി യൂസിങ് സം കോഡ്സ്. ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സൺ ഫാമോ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ വേറൊരു ഫാമോ അതിന് വേറെ കോഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഹി വിൽ ബി യൂസിങ് സം കോഡ്സ്. അത് അനലൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് യൂസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ്, DFD എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തണം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മുറിയിൽ പഠിച്ച ഫ്ലോ ചാർട്ടും DFD ഒക്കെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ടൂൾസാണ്. Recurring data analysis, identifying data duplications, clarification of data dictionary entries, report use analysis. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so that is fact finding and analysis. Now we have the user review. Analyst presents results of initial investigation and recommendations to the user sponsor. The prepared modified ISR is discussed. Objectives, benefits, output descriptions, input descriptions are discussed. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് project directive is issued. It's an authorization document issued by the user after review of initial investigation. അപ്പോൾ ആദ്യം യൂസറുടെ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ISR ആക്കി മാറ്റി. അതിനുശേഷം ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ISR ആക്കി മാറ്റി. അതിനുശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ പഠനം നടത്തി, ഫാക്ട് അനാലിസിസ് നടത്തി, വീണ്ടും യൂസർ കാണിച്ചു, പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റീവ് കൊടുത്ത് യൂസർ അപ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനകത്തും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത്. One is ISR creation, then fact finding, then creation of project directive after the user review. Okay, so next we will ബാക്കി നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.